ناظرین، آج جو واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ایک ایسی لڑکی کی سچی داستان ہے جو اپنی شہرت، اپنی خودسری اور اپنے فالوورز کی تالیاں بٹورنے کے چکر میں وہ قدم اٹھا گئی جس کا انجام نہ صرف خوفناک بلکہ عبرتناک بھی تھا۔ یہ کہانی ہے الینا کی۔ جی ہاں، وہی الینا جو لاکھوں لوگوں کی سوشل میڈیا پر چہیتی تھی، جس کی ایک جھلک، ایک ہنسی، ایک چیلنج پر ہزاروں لوگ لائکس، کامنٹس اور شیئرز کی بارش کر دیتے تھے۔ لیکن اس رات جب الینا نے لائیو آ کر کربلا کے امام کی توہین کی تو کیا ہوا؟ یہی جاننے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا۔ دوستو، رات کی سیاہی گہری ہو چکی تھی، ٹھنڈی ہوائیں کھڑکی کے پردے لہرا رہی تھیں، لیکن الینا اپنے کمرے میں بیٹھی پورے اعتماد سے موبائل کیمرہ آن کر چکی تھی۔ اس نے کیمرے میں دیکھتے ہوئے کہا، آج کا لائیو تھوڑا الگ ہے۔ آج ہم مذہب کے ان عقائد پر بات کریں گے جو میرے خیال میں صرف ڈرامہ ہے۔ شروع میں لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید کوئی نارمل ڈیبیٹ یا تنزیہ ویڈیو ہوگی، لیکن جیسے ہی الینا نے امام حسین کا نام لیا، فضا میں سناٹا چھا گیا۔ جی ہاں، وہ بولی کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کربلا میں امام حسین کے ساتھ جنات نے بھی جنگ لڑی تھی۔ پھر قہقہا مار کر بولی، واقعی جنات! یعنی انسان کم تھے، اب جنات بھی شامل ہو گئے۔ کہاں ہیں وہ جنات؟ ابھی بلا لو، آ جائیں، مجھے روک لیں اگر واقعی موجود ہیں۔ اس کے انداز میں نہ صرف طنز بلکہ کھلا ہوا تمسخر تھا۔ پھر اس نے موبائل کیمرے کی طرف دیکھا، انگلی سے چیلنج کرتے ہوئے کہا، اگر وہ واقعی موجود ہیں تو آ کر مجھے روکیں۔ ناظرین، کیمرہ چل رہا تھا، لائیو ویورز کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی تھی، کامنٹس آ رہے تھے، بس کرو، حد میں رہو، اللہ کا خوف کرو۔ لیکن الینا کی آواز میں طنز اور چیلنج بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے امام کی قربانی پر سوالات اٹھائے، ان کے ماننے والوں کو جاہل کہا اور اعلان کیا کہ اگر واقعی وہ سچے تھے، اگر ان کے اندر کچھ طاقت تھی تو مجھے ابھی سزا دے کر دکھائیں۔ یہ الفاظ اس کے غرور، اس کی انا اور اس کے تکبر کی انتہا تھے۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جو نہ وہ، نہ اس کے دیکھنے والے، نہ اس کے فالوورز کبھی بھلا سکیں گے۔ اچانک کمرے کی روشنی مدھم ہونے لگی، کیمرے کی سکرین پر ایک لمحے کو جھماکا سا محسوس ہوا۔ الینا ہنسی، تو اب بجلی بھی امام کے حکم سے جائے گی۔ لیکن اگلے لمحے کیمرے نے کچھ اور دکھایا۔ دیوار کے پیچھے آئینے میں ایک سایہ نمودار ہوا، گہرا، سیاہ اور جامد۔ دیکھنے والے چیخنے لگے، الینا پیچھے دیکھو، سایہ ہے وہاں، خدا کا واسطہ ہے توبہ کر لو۔ لیکن الینا نے مڑ کر دیکھا تو کچھ نہ تھا۔ وہ ہنسی، بچپن کے ڈر، یہ سب تمہارے دماغ کا وہم ہے۔ مگر کیمرہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ سایہ ابھی بھی آئینے میں موجود تھا۔ رفتہ رفتہ الینا کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، ہنسی کی جگہ الجھن، پھر خوف اور پھر قپقپاہٹ نے لے لی۔ لیکن اس کا غرور اب بھی بول رہا تھا، ابھی تک کچھ نہیں ہوا، تم سب ڈرپوک ہو۔ پھر اچانک پانی کا گلاس جو کیمرے کے سامنے رکھا تھا زور سے فرش پر گر کر چکنا چور ہو گیا۔ الینا اچھل کر پیچھے ہٹی، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، کمرے میں تیز ٹھنڈی ہوا چلنے لگی جیسے کوئی غائبی طاقت آ چکی ہو۔ کامنٹس میں لوگوں کی دعائیں، اذکار اور استغفار کی چیخیں آ رہی تھیں، قرآن پڑھو، توبہ کرو، بس کر دو۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، الینا کی زبان بند ہو چکی تھی۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن اس کا حلق خشک تھا۔ اچانک وہ زمین پر گری، جسم کپ کپا رہا تھا جیسے اس کے اندر کوئی اور وجود آ گیا ہو۔ اس کی آواز بدل چکی تھی، عجیب، غیر انسانی، جیسے کوئی اور بول رہا ہو۔ پھر اچانک کیمرہ بند ہو گیا، خاموشی چھا گئی۔ اگلی صبح سوشل میڈیا پر طوفان آ گیا، الینا کہاں ہے؟ کیا یہ سچ تھا یا اداکاری؟ کیا واقعی کوئی جن یا روح داخل ہو گئی تھی؟ ہر طرف ایک ہی ویڈیو، ایک ہی سوال، ایک ہی خوف۔ پھر دوپہر کو الینا کے پڑوسی نے ایک لائیو ویڈیو میں وہ بات بتائی جس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ رات کو عجیب چیخیں سنائی دیں، ہم سب باہر نکلے، اس کے گھر کا دروازہ بند تھا، اندر سے کسی کے گھسٹنے، چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم نے دروازہ توڑا، جب اندر داخل ہوئے تو الینا زمین پر بے جان پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں پوری کھلی ہوئی تھیں،
जैसे वो किसी ऐसी चीज को देख रही हो जो नाकाबिले बयान हो। डॉक्टर्स का कहना था कि उसके जिस्म पर ना कोई जख्म, ना निशानात, ना जहर, ना बीमारी, बस दिल अचानक बंद हो गया, जैसे किसी ने जान निकाल ली हो। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। कुछ लोगों ने इसे अल्लाह का अजाब करार दिया, कुछ ने कहा कि वो इमाम की गुस्ताखी की मुर्तकिब हुई थी और कुदरत ने उसे वक्त पर जवाब दिया। कुछ ने यह भी कहा कि उसने खुदकुशी की, लेकिन वो वीडियो सब दावों को झुटला देती है। आज वो वीडियो अब भी इंटरनेट पर कहीं ना कहीं मौजूद है। लोग उसे देखकर सहम जाते हैं, कुछ आंखें बंद करके इस्तिग़फ़ार करते हैं, कुछ अपनी औलाद को समझाते हैं, देखो किसी की इबादत, किसी के अकीदे, किसी के इमाम का मजाक न उड़ाओ, तुम्हें नहीं मालूम कब, कहां और कैसे जवाब आ जाए। नाजरीन, आखिर में आपको जाफर जिन के बारे में भी बताते चलें, जिसका जिक्र तारीख़ करबला की बाज़ रिवायात और सूफिया किराम के मलफूजात में बड़े ही अजीब व गरीब अंदाज में मिलता है। एक रिवायत के मुताबिक जब इमाम हुसैन नवासा रसूल करबला के मैदान में दुश्मनों के नरगे में घिरे हुए थे, तो उस वक्त ज़मीन व आसमान के अलावा आलम जिन्नात में भी हलचल मच गई थी। कहते हैं कि कई जिन कबीले इस जुल्म को देखकर इमाम हुसैन की मदद को दौड़े थे। उनमें एक जिन खास तौर पर मशहूर है, जिसका नाम है जाफर जिन। जाफर जिन वो मखलूक है जो सदियों से एक ही वादे पर कायम है कि जो भी इमाम में मजलूम की गुस्ताखी करेगा वो उसके कहर से नहीं बच सकेगा। वो जिन जो उस दिन से अब तक जिंदा है, न मर सकता है, न बूढ़ा होता है और न ही दुनिया की निगाहों से पूरी तरह ओझल होता है। वो सिर्फ वहां जाहिर होता है जहां कोई दिल में बुग़्ज़ अहले बैत रखता है या उन हस्तियों की तौहीन करता है जिन पर फरिश्ते भी दरूद भेजते हैं। ये भी रिवायत है कि जाफर जिन को हज़रत अली ने एक मौके पर कैद किया था, लेकिन इमाम हुसैन ने उसे आज़ाद कर दिया था मैदान करबला के करीब, ताकि वो उनके बाद क़यामत तक उनकी इज्जत के दुश्मनों के खिलाफ मामूर रहे। वो ना तो आम जिनों की तरह है और ना ही किसी तावीज़ या दुआ से काबू में आता है। वो सिर्फ उस वक्त हरकत में आता है जब कोई हद पार करता है, जब कोई इमाम की हरमत को मजाक बनाता है या उनके मानने वालों पर ताना कसता है। कुछ औलिया का कहना है कि अलीना के वाक़ये के वक्त जब वो लाइव कैमरे पर इमाम की ज़ात, उनके मानने वालों और यहाँ तक कि उन जिन्नात का मजाक उड़ा रही थी जो करबला में शरीक हुए थे, तब अचानक उन्होंने रूहानी तौर पर महसूस किया कि जाफर जिन उस लम्हे आज़ाद किया गया। उसकी मौजूदगी की अलामतें थीं फिज़ा में एक सर्द सी लहरें, इलेक्ट्रिकल झटके, कमरे में रोशनियों का बुझ जाना और सबसे बढ़कर वो पुरइसरार साया जो आईने में नजर आ रहा था। ये कहना मुश्किल है कि जाफर जिन ने खुद इस गुस्ताही का बदला लिया या अल्लाह के हुक्म से कोई फरिश्ता हरकत में आया, लेकिन जिस तरह अलीना की रूह निकली वो किसी तिबई वजह से नहीं थी, बल्कि जैसे किसी गायबी कुव्वत में उसका दिल पकड़कर एक झटके में बंद कर दिया हो। और ये बात आज भी कई सूफी फ़कीर दोहराते हैं कि जाफर जिन का काम है इमाम की इज्जत की निगहबानी। लिहाजा नाजरीन याद रखें, बाज़ चीज़ों का मजाक नहीं उड़ाया जाता। बाज़ नाम ऐसे होते हैं जिनकी हुर्मत की हिफाजत खुद कुदरत करती है। जाफर जिन शायद सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि एक अलामत है उस गैबी इंतकाम की जो उन लोगों के लिए महफूज है जो अहले बैत की इज्जत और हुर्मत का मजाक बनाते हैं। नाजरीन, अगर आपको लगता है कि ये कहानी महज एक इत्तेफाक नहीं बल्कि एक निशानी थी, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि ये पैगाम हर उस शख्स तक पहुँचे जो दीन, ईमान और अहले बैत की हुर्मत का मजाक उड़ाता है। कमेंट्स में या हुसैन लिखकर अपनी मोहब्बत का इजहार करें, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मज़ीद इबरत आमोज़ और हक़ाइक़ से पर्दा उठाने वाले वाक़यात आप तक पहुँचते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और इस वीडियो को दिल से लाइक करें, क्योंकि याद रखें, जो ज़बान अज़मत वालों का मजाक बनाती है वो कभी इज्जत नहीं पाती। अल्लाह हम सब को अहले बैत की इज्जत, मोहब्बत और सच्चाई को समझने और संभालने की तौफीक दे। आमीन।